السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام او میرے بھائیوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چیزیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل فرشتے کو ان کی اصلی صورت میں کتنی مرتبہ دیکھا اور کس کس وقت دیکھا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے کتنی مرتبہ دیکھا اصلی صورت میں اور کس کس وقت دیکھا؟ میرے بھائیوں اور بزرگان دوست، بات یہ ہے کہ بہت لوگوں کو نہیں معلوم، کیونکہ اگر کسی کو پوچھا جائے کہ اللہ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے کتنی مرتبہ دیکھا تو آپ یہی سوچیں گے کہ وہ تو فرشتے تھے اور بہت مرتبہ دیکھے ہوئیں گے، لیکن عام لوگوں کی سوال کچھ اور ہے اور مولانا لوگوں کی کچھ سوال اور ہے۔ ہم لوگ جو جواب دیتے ہیں قرآن و حدیث سے جواب دیتے ہیں، ایسی جواب نہیں دیتے، انشن نہیں دیتے۔ جو مطلب یہ ہے کہ مطمئن اور دل کو سکون پہنچے اور بات یہ ہے کہ جس میں حقیقت ہو، تو جواب اس میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو باصورت اصلی پوری زندگی میں صرف 4 مرتبہ دیکھا۔ 4 مرتبہ دیکھا۔ ایک اس وقت جب آپ غار حرا میں موجود تھے، تو ایک مرتبہ جبریل امین نے اس وقت اصلی صورت میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائم غار حرا میں آپ موجود تھے، اس ٹائم جو ہے جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلی صورت میں دیکھا۔ کتنی مرتبہ ہوا؟ ایک مرتبہ۔ دوسری بات یہ ہے، اور حضرت جبریل دکھاؤ، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل مجھ کو اپنی اصلی شکل دکھاؤ۔ دوسری مرتبہ اللہ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے جبریل امین، آپ جو ہیں اصلی صورت میرے کو دکھائے، یعنی اصلی صورت آپ کا کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ تو یہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ جبریل امین نے غار حرا میں موجود، جب آپ غار حرا میں موجود تھے تو آپ کو جو ہے اصلی صورت میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسری مرتبہ یہ ہے کہ جبریل امین کو اللہ کے نبی تاجدار مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اصلی صورت دکھاؤ، تو جبریل نے اصلی صورت دکھا دی۔ تو جبریل نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلی صورت دکھا دی۔ دوسری معراج میں، یعنی سدرۃ المنتہی، معراج جس کو کہا جاتا ہے وہ سدرۃ المنتہی کی بات ہے۔ سدرۃ المنتہی یعنی وہ جگہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ سدرۃ المنتہی کسی کا مجال نہیں ہے کہ اللہ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود کوئی دیکھا ہو۔ تو کتنی مرتبہ ہوا؟ دوسری مرتبہ ہوا۔ پر
تیسری مرتبہ جو ہے تیسری مرتبہ مکے کے مقام جہاد پر، اور یہ واقعہ زمانہ نبوت کے قریب پیش آیا۔ تیسری وقت جو ہے جبریل امین نے مکہ کے مقام جہاد پر، یعنی مکہ میں جب جہاد ہوئے اس ٹائم پہ جو ہے جبریل امین جو ہے اصلی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے۔ اور وہ کون سی ٹائم تھا؟ نبوت کے پیش جب نبوت آپ کو پیش آئی وہ ٹائم پہ، تو یہ تیسری مرتبہ ہوا۔ تو نبوت جب پیش آیا تو وہ ٹائم جو ہے اللہ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر شریف جو ہے کتنی تھی؟ یعنی 40 سال کے عمر میں جو ہے آپ جب نبوت حاصل کی۔ نبوت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی کر کے خطاب دیا۔ نبوت اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کر کے جو ہے پکارا کہ اے محمد تم جو ہے میرے طرف رجوع ہو جاؤ اور میرے طرف غالب ہو جاؤ، تاکہ گویا میں اللہ بول رہا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف رجوع ہو جاؤ۔ تو یہ کتنی مرتبہ ہوا؟ تیسری مرتبہ ہوا۔ جس کتاب سے میں حوالہ دیتا ہوں اس کتاب کا نام ہے فتوح الباری۔ اس کتاب کی نام ہے فتوح الباری۔ اس کتاب سے اگر آپ ڈھونڈیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ مل جائے گا۔ اچھا، چوتھی مرتبہ جو ہے اس وقت جب کہ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے عرض کیا تھا کہ میں حضرت جبریل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچا جن کا نام حمزہ تھا، انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں جو ہے جبریل امین کو جو ہے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جبریل امین کو دیکھنا، جبریل امین کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ تم دیکھ نہ سکو گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حمزہ سے فرمایا کہ تم جو ہے جبریل امین کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی اصلی صورت میں جو ہے تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی منع کیا۔ چاہتا ہوں تو اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ تم دیکھ نہ سکو گے، تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ دکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حمزہ نے فرمایا کہ آپ جو ہے دکھا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئے۔ تو اور حضرت جبریل علیہ السلام کعبے پر اترے تو آپ نے فرمایا نگاہ اٹھاؤ، تو انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبریل کا جسم مانند جبر جد اخاذ، یعنی جم وہ سبز چمکتے ہوئے کہ
ताब लगा कर गस्सी खा कर गिर गए। यानी हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप जो हैं दिखा दीजिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था कि तुम देख नहीं पाओगे। तो जिब्रील अमीन ने जो है काबे पर अपनी यानी सूरत दिखाई, तो हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है यानी क्या हुआ, गसी तारी का मतलब ये है कि जैसे हम लोग आम भाषा में बताते हैं कि अपने सर घूम गया, यानी हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु जो आप रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जो थे, आप जो है गिर पड़े। यानी देखे तो ठीक लेकिन गिर पड़े। अच्छा, ज़िक्र अल-बहकी फ़ीहुल दलाइल अन्नबुवता व तबाआत बिन साद बारवायत अम्मार बिन यासीर। अच्छा, ये उनकी हवाला हो गया। जवाब इसमें सवाल इसमें ये आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत जो है अबवाब इब्राहीम किसने रखी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुन्नियत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत का मतलब क्या है? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किनके बिरादर में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके ख़ानदान में से थे, ये उसको कुन्नियत की अल्फाज बताते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुन्नियत में से थे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत अबवाबा इब्राहीम किसने रखा? यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कुन्नियत किसने रखी? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी ज़माना ना था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त जो है आखिरी ज़माना था कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ रुजू करते हुए जिब्रील अमीन जो है तशरीफ़ लाए और ये कहकर आवाज़ दी, या इब्राहीम, जिससे आपकी कुन्नियत अबू इब्राहीम हो गई। यानी जिब्रील अमीन ने खिताब करते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ रुजू करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब दिया। मुस्तदरक हाकिम आज वफ़ादात शेख व उस्ताजुल मोहतरम हज़रत मौलाना वसीम अहमद साहब दामात बरकातम। जवाब सवाल यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मूंढों के दरमियान मोहर नबुवत लगाने वाले कौन हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब नबुवत आपको जब पेश आई तो वो मोहर किसने लगाई? यानी मोहर लगाने वाला कौन थे और मोहर नबुवत पर क्या लिखा हुआ था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबुवत मिली तो नबुवत मिलने का जो मतलब ये है कि अल्लाह तबारक ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत दी। तो नबुवत जो देने का मतलब ये है कि उस महर में क्या लिखी हुई थी, उसका क्या बात था। तो जवाब उसमें ये आता है कि जन्नत के दरबान रिजवान ने आपकी मूंढों के दरमियान मोहर नबुवत लगाई थी। यानी इसमें ये फरमाया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबुवत मिली तो जन्नत के दरोगा यानी जन्नत के दरवान यानी जन्नत के रहबारी करने वाले उसका नाम है रिजवान, जो जन्नत का जो देखभाल करते हैं। यानी जन्नत में किसी को जो है आने जाने की इजाज़त नहीं है और मतलब ये है कि कोई बगैर इजाज़त के नहीं जा सकते। तो उस दरवान का नाम क्या है? रिजवान है। तो उसने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کو मोहर नबूवत की मोहर लगाई थी और आपकी मोहर नबूवत पर लिखा हुआ था सिरफ़ा अंता मंसूरुन, सिरफ़ा अंता मंसूरुन, ये मोहर में लिखी हुई थी। और बाज ने कहा है कि उस पर लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसमें दो कौल हो गया, यानी कोई बताते हैं कि सिरफ़ा अंता मंसूरुन, सिरफ़ा यानी क्या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहर में ये लिखी हुई थी कि आप जो हैं यानी तमाम उम्मतों के भला करने वाले यानी मदद करने वाले में से पाए जाएंगे। और दूसरे कौल में ये बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर में लिखी हुई थी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खसाइल नबवी शरफुल अल मकामला, ये जो है एक हवाला है जिससे आदमी समझ जाए कि हवाला इसलिए दिया जाता है कि इस किताब से जो है उसमें और बहुत साफ तरीक़ों से लिखी गई है। क्या बात यह है कि हमको जितनी मालूमात है उतनी हम बता रहा हूँ, और अगर इसकी सही तरीके से और इसकी तफसीर की जाए तो और बड़ी हो जाती है, लेकिन इतनी समझ लीजिए कि ये दोनों अल्फाज जो है मोहर नबूवत में लिखी हुई थी। अच्छा, सवाल, जन्नत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी दुनिया की किन किन औरतों से होगी? यानी सवाल करने वाले ये सवाल करते हैं कि मौलाना अच्छा बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है जन्नत में शादी भी होगी? ये सोचने वाली बात है। तो इसमें क्या बताए हैं जवाब, उसमें क्या बताए हैं कि जन्नत में आपकी शादी दुनिया की 3 औरतों से होगी। वाकई में यानी जन्नत में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वाकई में शादी होगी। अच्छा, तो शादी होगी कौन कौन? मरियम बिनते इमराना, यानी वो दुनिया की औरत होगी जिनका नाम होगा, क्या नाम होगा कि मरियम बिनते इमराना। और दूसरी नाम क्या होगा? दूसरी नाम क्या होगा? आसिया। दूसरी औरतों के नाम क्या होगी? आसिया। और तीसरी नाम यानी दूसरी नाम, अच्छा तीसरी नाम जो होगा वो क्या होगा? कुलसुम, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो बहन जिसने फ़िरौन को मूसा के लिए दूध पिलाने वालियों के तरफ रहनुमाई की थी। ये किताब का हवाला जो मैं देता हूँ ये किससे? हाशियाए जलालैन। हाशिया यानी जलालैन जो है एक किताब है, तफसीर की किताब है, उसकी हाशिया के अंदर लिखी हुई है कि इन 3 औरतों से अल्लाह के नबी ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह होगा। वो भी कौन सी जगह में? जन्नत में। तो देखिए अल्लाह तबारक ताला का एहसान कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के बाद और क्या आपके लिए खुशखबरी है, अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी महबूब बंदे को जो है दुनिया के अंदर ये भी बसारत दे चुकी है। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे आखिरी नबी ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हज़ारों
درود اور سلام ہو کہ جن کے امت ہیں ہم، اگر اللہ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف اگر ہماری محبت نہ ہو تو دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میں یہی بتاؤں گا کہ آپ جو ہیں اپنے اولاد، ماں باپ، تمام رشتہ دار کنبے داروں سے جب تک کہ آپ کا اللہ کے نبی تاجدار مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر محبت نہیں ہوگا، تب تک آپ سچے مومن نہیں ہیں۔ میں یہی جو ہے یعنی اپنی آواز اور نصیحت کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کر بھیجنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، اور آپ لوگ جو ہے میرے ویڈیو کو دیکھیں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔